ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንቀጥላለን። ዛሬ በአንድ ቪዲዮ ሁሉንም ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን። ዋና ዋና ፖይንቶችን ለብቻ በማንሳት ማለት ነው ለኤግዛም ይጠቅማችኋል። The electromagnetic radiation and atomic spectra. Electromagnetic radiation. In 1873, James Clerk Maxwell proposed that light consists of electromagnetic waves. ማክስዌል ምንድነው እሱ ያለን? ላይት ከኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ የተሰራ ነው ይለናል። according to his theory an electromagnetic wave has an electric field component and magnetic field component. ይሄ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ማለት ነው ኤሌክትሪክ ፊልድ እና ማግኔቲክ ፊልድ አለው ይለናል። further his theory accurately describes how energy in the form of radiation propagates through space as electric and magnetic field. እንደገና ደግሞ እንዴት ነው ኢነርጂ በኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ፎርም ፕሮፓጌት የሚሆነው በስሩ ስፔስ የሚለውንም በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ ፕሮፓጌት የሚያደርግልን እንዴት ነው የሚለውንም ሐሳብ ያነሳልናል። Electromagnetic radiation is the emission and transmission of energy in the form of electromagnetic waves. ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ማለት ኢነርጂ በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ መልክ ማለት ነው ኢሚት ሲሆን ትራንስሚት ሲሆን ማለት ነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ማለት። The wave property of electromagnetic radiations are described by two interdependent variables. ኢነርጂ ማለት ነው in the form of electromagnetic radiation ነው ኢሚት የሚሆነው ብለናል። ይሄ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ደግሞ በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ፎርም ነው ትራንስሚት የሚሆነው ማለት ነው። ይህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ደግሞ ቱ ቫሪያብሎች አሉት ፍሪኩዌንሲ እና ዌቭ ሌንግዝ ማለት ነው። ዌቭ ሌንግዝ በላምዳ ይወክላል። ዌቭ ሌንግዝ is the distance between any point on a wave and the corresponding point on the next wave. That is the distance the wave travel during one cycle. ዌቭ ሌንግዝ የምንለው በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ርቀት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው። ዌቭ ሌንግዝ is commonly expressed in meter በሜትር ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው but since a chemist often deal with very short wave lengths the nanometer, picometer and angstrom are also used. ነገር ግን ከሜትር በተጨማሪ ሳይንቲስቶች በትንንሽ የሆኑ ሾርት የሆኑ ዌቭ ሌንግዞችን ስለሚለኩ ናኖሜትር፣ ፒኮሜትር እና አንግስትሮምን ይጠቀማሉ ማለት ነው። Frequency is the number of cycles that pass in a given point in space per second expressed in unit per second or hertz ብለን ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ደግሞ number of cycle ነው within a given point of space within a second በሰከንድ ውስጥ ያለውን ሳይክል ፍሪኩዌንሲ ብለን እንወስደዋለን ወይ ደግሞ በhertz ነው ሜዠር የሚደረግልን። The speed of the electromagnetic wave which is c distance traveled per unit time in meter per second is the product of its frequency and its wavelength. የስፒድ ኦፍ ላይት ዊዝን ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ማለት ነው። ስፒድ ኦፍ ላይትን it is የሁለት ቫሪያብሎች ፕሮዳክት ነው ስፒድ ኦፍ ላይት ማለት ነው። it is the product of frequency and wavelength. የፍሪኩዌንሲ እና የዌቭሌንግዝ ብዜት ስፒድ ኦፍ ላይት ብለን ልንወስደው እንችላለን። which is in a vacuum በቫኪዩም ውስጥ ማለት ነው ምንም ነገር በሌለበት አየርም በሌለበት የላይት ስፒድ በምን አድርገን መውሰድ እንችላለን? 2.9979 ምናምን ሲባዛ 10⁸ ሜትር ፐር ሰከንድ ወይ ደግሞ ስናጠጋጋው 3 ሲባዛ 10⁸ ሜትር ፐር ሰከንድ is the speed of light within a vacuum. በቫኪዩም ውስጥ የአንድ ላይት ስፒድ በዚህ ኮንስታንት አድርገን መውሰድ እንችላለን። The speed of an electromagnetic wave depends on the nature of medium through which the wave is traveling. የኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስፒድ ዲፔንድ የሚሆነው ሚዲየሙ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ለምሳሌ በአየር ውስጥ በውሃ ውስጥ whether it is solid ከሆነ ምናምን የሚለው
ዲፈረንስ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። the speed of an electromagnetic wave in a medium is the product of its wavelength and its frequency። ከላይ እንዳየነው የኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስፒድን ሜዠር ለማድረግ ሚዲየሙ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ብለናል። ስለዚህ የሁለት ቫሪያብሎች ፕሮዳክት ነው ማለት ነው፣ ዌቭ ሌንግዝ ሲባዛ በፍሪኩዌንሲ። another characteristics of wave is its amplitude። ይሄኛው አምፕሊቲዩድ የምንለው ይሄ ከፍታውን ማለት ነው፣ ወደ ላይና ወደ ታች የሚወጣው ማለት ነው። ክረስት ወይ ደግሞ ትራፍ እንለዋለን። the amplitude of an electromagnetic wave is a measure of the strength of electric and magnetic field። አምፕሊቲዩዱን ሜዠር የሚያደርግልን ምንድነው? strength of electric strength and magnetic field strengthን ሜዠር ያደርግልናል አምፕሊቲዩዱ። if the amplitude is higher it is brighter ብለን እንወስደዋለን። if the amplitude is very low we can say it is dimmer. those amplitude is related to the intensity of the radiation brightness in the case of visible light። ስለዚህ አምፕሊቲዩዱ ከፍተኛ ከሆነ ወይ ደግሞ ሃይ ከሆነ ብራይት እንለዋለን፣ ሎው ከሆነ ደግሞ ዲም እንለዋለን። light of a particular shade of red for instance always has the same frequency and wavelength but it can be dim, low amplitude or bright። አምፕሊቲዩዱ ሎው ኦር ሃይ ሊሆን ይችላል ማለት ሃይ ከሆነ ብራይት እንለዋለን፣ ሎው ከሆነ ደግሞ ዲም እንለዋለን። visible light occupies a small portion of continuum of radiant energy which is known as electromagnetic spectrum። ቪዚብል ላይት ላይ ማለት ነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረሞችን እናገኛለን። the electromagnetic wave in different spectral region travel at the speed but differ in frequency and wavelength። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች ማለት ነው በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ስፔክትራል ሪጅኖች ላይ በተመሳሳይ ስፒድ ሊሄዱ ይችላሉ፣ ነገር ግን ፍሪኩዌንሲ እና ዌቭ ሌንግዛቸው ሊለያይ ይችላል። so the long wave length low frequency portion of the spectrum comprises the microwave and radio wave regions። ስለዚህ ይሄ ምን ብለን እንወስደዋለን መሰላችሁ? በፍሪኩዌንሲ እና በዌቭ ሌንግዝ ተመስርተን ማለት ነው የተለያዩ ሪጅኖችን እናገኛለን። ለምሳሌ ማይክሮዌቭ እና ራዲዮ ዌቭ ሎንግ የሆነ ዌቭ ሌንግዝ አላቸው፣ እንደገና ደግሞ ሾርት የሆነ ፍሪኩዌንሲ አላቸው። ልክ ከላይ እንዳየነው ማለት ነው በፊት አካባቢ ስለ ጋማሬ ስለ ራዲዮ አክቲቪቲ ላይ እንዳየነው ማለት ነው። እንደ ጋማሬ ኤክስሬይ ምናምን ያሉ እንትኖች ፍሪኩዌንሲያቸው ሃይ ነው። ያ ማለት ፍሪኩዌንሲ እና ኤነርጂ ተመሳሳይ they are directly related ናቸው። ፍሪኩዌንሲ ከጨመረ ኤነርጂ ይጨምራል፣ ኢነርጂ ከጨመረ ደግሞ ያ ወይ እንትኑ ማለት ነው በአልትራቫዮሌት ሬይ ወይ ደግሞ ጋማሬ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ሎንግ የሆነ ዌቭ ሌንግዝ ካላቸው ግን ማይክሮዌቭ፣ ራዲዮ ዌቭ ምናምን ብለን ነው የምንወስዳቸው። the infrared region overlap the microwave region on one end and the visible region on the other end። ኢንፍራሬድ ሪጅን የምንለው ኦቨርላፕ ያደርጋል በአንድ በኩል ከማይክሮዌቭ ጋር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከቪዚብል ሪጅን ጋር ኦቨርላፕ አድርጎ ይገኛል። ስለዚህ we perceive different wavelengths or frequency of visible light as different color from red lambda 750 ናኖሜትር to violet 400 ናኖሜትር። ስለዚህ የተለያየ ዌቭሌንግዝ ኦር ደግሞ የተለያየ ፍሪኩዌንሲ እናያለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት የተለያዩ ከለሮችን እናያለን። ለምሳሌ ሬድ 750 ናኖሜትር ነው፣ ቫዮሌት ከለር ደግሞ 400 ናኖሜትር ነው። light of a single wavelength is called monochromatic whereas light of many wavelengths is polychromatic እንለዋለን፣ ወይ መኒ ከለር ያለው ማለት ነው። ይህ ማለት ሲንግል የሆነ ዌቭሌንግዝ ያለውን ላይት ሞኖክሮማቲክ ብለን እንወስደዋለን። በሲንግል ስፔሲፊክ በሆነ ነምበር ሊገለጽ የሚችል ከሆነ ለምሳሌ ሬድ 750 ናኖሜትር ነው ብለን ካለን ሞኖክሮማቲክ እንለዋለን። ፖሊክሮማቲክ የምንለው ዋይት፣ ለምሳሌ ዋይት ከለር የብዙ ከለሮች አንድ ላይ መርጅ አድርጎ የሚሰጠን ከለር ነው እንጂ የአንድ ስፔሲፊክ የሆነ ሲንግል የሆነ ላይት አይደለም ማለት ነው። ያንን ፖሊክሮማቲክ እንለዋለን። the region adjacent to visible light on the short wavelength and consist of ultraviolet radiation። ይሄኛው ቀድም እንዳልኳችሁ ሾርት የሆነ ዌቭሌንግዝ ወይ ደግሞ ሃይ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ያላቸው ላይቶች አልትራቫዮሌት
ራዲዬሽን እንላቸዋለን። ወደዛው እየቀጠልን ስንሄድ ኤክስሬይ፣ ጋማ ሬይ እነሱም ሃይ ፍሪኩዌንሲ እና ሾርት የሆነ ዌቭ ሌንግዝ ነው ያላቸው። ሶ ስቲል ሾርተር ዌቭ ሌንግዝ ሃየር ፍሪኩዌንሲ ሜክ አፕ ኤክስሬይ ኤንድ ጋማ ሬይ ሪጅንስ። ዞስ ቲቪ ሲግናልስ ኢንፍራሬድ ሬይ ላይት ኤንድ ጋማ ሬይ ኢሚትድ ባይ ራዲዮ አክቲቭ ኤለመንት አር ዲፈር ፕሪንሲፓሊ ኢን ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ዌቭ ሌንግዝ። ስለዚህ ቲቪ ሲግናል ላይ ያሉ ኢንፍራሬድ ሬይ፣ ጋማ ሬዎች የተለያዩ እነኚህ ሬዎች በፍሪኩዌንሲ እና በዌቭ ሌንግዝ የተለያዩ ናቸው። ልክ እዚህ ጋር ማየት እንደሚቻለው እነኚህ ሎው የሆነ ኢነርጂ ያላቸው ለምሳሌ ማይክሮዌቭ፣ ራዲዮ ዌቭ፣ ኢንፍራሬድ ሪጅን አካባቢ የሆኑ ሎው የሆነ ኢነርጂ፣ ሎንግ የሆነ ዌቭ ሌንግዝ እና ሎው ፍሪኩዌንሲ ያላቸው፣ ዌራስ ዘ አልትራቫዮሌት፣ ኤክስሬይ እና ጋማ ሬዎች ደግሞ ሃይ ኢነርጂ እንዲሁም ደግሞ ሾርት የሆነ ዌቭ ሌንግዝ አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደዛው ቪዚብል የሆነው ባለፈው እንዳልኳችሁ እነ ባልማር ሲሪስ ላይ ቪዚብል የሆነ ሪጅን አለ፣ ማየት የምንችለው በአይናችን ልናየው የምንችለው ሪጅን አለ፣ የተለያየ ከለር የሚሰጠን ማለት ነው። ብሉ፣ ሬድ፣ ግሪን ምናምን የሚባሉ ከለሮችን የምናገኝበት ሪጅን አለ፣ ያ ቪዚብል ሪጅን ይባላል። ሌላው አልትራቫዮሌት ምናምን፣ ጋማ፣ ኤክስሬይ ምናምን እነሱን በአይናችን ልናያቸው አንችልም፣ ከባድ የሆነ ኢነርጂ ስላላቸው ማለት ነው፣ ለአይናችንም ጥሩ ስላልሆነ። ኦኬ ልክ እዚህ ጋር እንደሚታየው ለምሳሌ በትንሽ የሆነ ሾርት የሆነ ዌቭ ሌንግዝ ያላቸው ለምሳሌ እስከ 400 እነ ጋማ ሬይ፣ ኤክስሬይ፣ አልትራቫዮሌት ሬይ፣ ቪዚብል ላይት የምንለው ደግሞ በዚህ መካከል ከ500 በ600 ባለው ሜትር አካባቢ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጥለን ስንሄድ ሎንግ የሆነ ዌቭ ሌንግዝ ያላቸው እስከ 700 ከዛ በላይ ያለው ዌቭ ሌንግዝ ያላቸው እነሱን እነ ሬድ ከለር ምናምን እነሱን ማለት ነው። እነሱ ሾርት የሆነ ዌቭ ሌንግዝ አላቸው፣ ነገር ግን ፍሪኩዌንሲያቸው በጣም ሎው ነው ማለት ነው። ኤንድ ኢነርጂ ኢዝ ኦልሶ ሎው ነው። ዚስ ዌቭ ኤንድ ፓርቲክል ኔቸር ኦፍ ላይት ኢዝ ሊንክድ ባይ ኢነርጂ ሲንስ ቦዝ ፓርቲክል ኤንድ ዌቭ ሃቭ ኢነርጂ። ስለዚህ ፓርቲክል ኔቸር ኦፍ ላይት ኤንድ ዌቭ ኔቸር ኦፍ ላይት ፓርቲክል ኔቸር እና ዌቭ ኔቸር አለው ብለናል ከላይ ማለት ነው። ስለዚህ E which is equal to hv the relationship between energy and frequency, E which is equal to hc over L the relationship between energy and wavelength የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። so the wavelength is the distance between any two adjacent identical point of the wavelength ቅድም እንዳልኳችሁ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ርቀት ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ደግሞ የምንለው ነምበር ኦፍ ሳይክል ነው። ዌቭ ነምበር ደግሞ it is the reciprocal of wavelength ነው፣ ተገላቢጦሹ ማለት ነው። ፔሪየድ የሚባለው ደግሞ the time required to complete one cycle፣ አንድ ሳይክል ለመጨረስ የሚያስፈልገው ታይም ፔሪየድ ብለን እንወስደዋለን። ብላክ ቦዲ ስንል ደግሞ is a body which absorbs all radiate energy from the sun፣ ከሰን የሚመጣውን ማንኛውንም ኤነርጂ አብዞርብ ሊያደርግ የሚችል ብላክ ቦዲ እንለዋለን። ፎቶን is a packet of light energy which carries hv amount of quantized energy። ባለፈው እንዳልኳችሁ ኢነርጂ ኳንታይዝድ ነው። ስለዚህ ፎቶን የሚባለው ፓኬት ኦፍ ኢነርጂ፣ የተለያዩ ኢነርጂዎች ፓክ ሆነው በአንድ ላይ ስናገኝ ፎቶን ብለን እንወስደዋለን። ኳንታይዝድ ኢነርጂ ዘ ሞሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ኢዝ ኖት ፍሪ፣ ባለፈው እንዳልኳችሁ ኤሌክትሮን ፍሪሊ የሆነ ሙቭ የሚያደርግ ነገር ሳይሆን ኳንታይዝድ ነው ብለናል። ስለዚህ ዘ ኤሌክትሮን ኢዝ ባውንድ ቱ ዘ አተም ባይ አትራክቲቭ ፎርስ of the nucleus and consequently quantum mechanics predict that the total energy of the electron is quantized። የኤሌክትሮን ኤነርጂ ኳንታይዝድ ነው። ስለዚህ white light is combination of light of many different wavelengths፣ ነጭ ከለር ማለት ነው የተለያዩ ከለሮች ድብልቅ ነው። when passed through a prism it is spread into a constituent wavelengths resulting in ባንድ ስፔክትረም። ባንድ ላይ ያሉ ዌቭሌንግዞችን አንድ ላይ ባንድ ስፔክትረም እንለዋለን። a band spectrum resembles rainbow and contains many different wavelengths of light፣ የተለያዩ ነገር ግን ባንድ ላይ ስናገኛቸው ማለት ነው ባንድ ስፔክትረም የምንለው። when light from a gas discharge tube is passed through a prism the result is a line spectrum እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ በተናጠል ስናገኛቸው ላይኖቹን
በየራሳቸው በተናጠል ስናገኛቸው ባለፈው እንዳየነው ከዲስቻርጅ ቲዩብ የምናገኛቸው ራዲዬሽኖችን ላይን ስፔክትረም ብለን እንወስዳቸዋለን። ኢን ኮንትራስት ቱ ባንድ ስፔክትረም ላይን ስፔክትረም ኮንቴንስ ኦንሊ ሰርቴን ዲስክሪት ዌቭሌንግዝ ኦፍ ላይት። ላይቶቹ በራሳቸው ማለት ነው ተነጥለው ስናገኛቸው ማለት ነው ላይን ስፔክትረም የምንላቸው። ኦኬ ይሄኛውን ኤግዛምፕሉን በራሳችሁ መያዝ ትችላላችሁ። የተጠየቀው ፍሪኩዌንሲ ነው። ዘን ከላይ ያየነው ፎርሙላ አለን። እሱን እያስገባችሁ ሪአሬንጅ በማድረግ የፍሪኩዌንሲን ማግኘት ይቻላል። ምክንያቱም ከላይ ስፒድ ኦፍ ላይት ኮንስታንት ስለሆነ እሱን እንደ ኮንስታንት እንወስዳለን። የተሰጠንን ወደ ናኖሜትር እንቀይረዋለን። ወደ ናኖሜትር ለመቀየር ቲ⁻9 በዛ ማብዛት ነው። ከዛ በኋላ እሱን መስራት ትችላላችሁ። ሰፊ ስለሆነ በአጭር ደቂቃ ሁሉንም ከቨር ለኤግዛም የሚጠቅማቸውን ብቻ ፖይንት ለማንሳት ማለት ነው። ዛዘር ቲንግ ኢዝ ኤሌክትሮኒክ ኮንፊገሬሽን ኢን ፔሪዮዲክ ቴብል የሚለው ነው። ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን ኢዝ ዘ ዌይ ኦፍ ፊሊንግ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሮንስ አማንግ ዘ ጊቨን ኦርቢታል። ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን ማለት ኤሌክትሮን ማለት ነው በኦርቢታል ላይ የምትገኝበትን ሁኔታዋን ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜትድ ነው። In writing electron configurations or electron filling of orbitals, we follow the Afbo principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle. ይሄንን ኮንፊገሬሽን ማለት ነው። ይሄንን ህግ ለመጠቀም የተለያዩ ፖይንቶችን ማንሳት ይቻላል። ለምሳሌ አፍቦ ፕሪንሲፕል የሚባል አለ፣ ሁንድስ ሩል የሚባል አለ፣ ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል አለ። እነኚህን ፕሪንሲፕሎች በመጠቀም ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽንን በመጠቀም ኤሌክትሮን የምትገኝበትን ኦርቢታል ማለት ነው ዲስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ዘ አፍቦ ፕሪንሲፕል ምን ይለናል? it is also called building up principle እንለዋለን። explains the order of filling electron in various orbital of an atom። ኤሌክትሮንን ማለት ነው በኦርቢታል ላይ ፊል የምናደርግበት ወይም የምናስቀምጥበትን ኦርደር ነው የሚነግረን። እንዴት በምን አይነት ኦርደር ነው የምናስቀምጠው ኤሌክትሮን የሚለውን ሐሳብ ያነሳልናል። ለምሳሌ filling begins with the orbital in the lowest energy or most stable shell and those the 1s orbital fills the first, then 2s followed by the 2p and 3s orbital። ይሄ ምንድነው የሚለን? መጀመሪያ መሞላት ያለበት the lowest energy ከlowest energy level ነው የምንጀምረው ነው። most stable ከሆኑ ከ1s ወደ 2s ከ2s ወደ 2p ከ2p ወደ 3s ነው የምንሄደው። መጀመሪያ ከሎስት ኢነርጂ ወደ ሃይስት ኢነርጂ ያለን ሞር ስቴብል ከሆነው ጀምረን ነው ወደ ላይ የምንሄደው followed by the 2p 3p 3s ምናምን ያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት 1s 2 2s 2 2p 6 ከላይ እንደምታዩት 1s 2 2s 2p 3s ከዛ 3p 4s መተን 3d 4p እያለን በዛ ሌቭል ነው የምንሄደው። ኦርደር እያስያዝን ነው የምንሄደው እንጂ ቀጥታ መተን ከዋኔስ መጀመር ሲኖርብን ነገር ግን መተን ኤሌክትሮኗን ኦርቢታሏ ፊል ስናደርግ ወይ ስናስቀምጥ 2p ላይ መጀመር አንችልም ዋኔስ እያለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዋኔስ ቀጥለን ይሄን የሚያስቀምጥልን አፍቦ ፕሪንሲፕል እንላለን ማለት ነው። ይሄንን ኤግዛም ላይ ሲጠይቋችሁ እንደዛ ነው የሚሏችሁ። which principle explains about the order of filling electron in various orbital of an atom ምናምን ብሎ ይሰጣችኋል። ወይ ደግሞ filling electron from lowest energy level to next ምናምን እያለ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ አፍቦ ፕሪንሲፕል ኦርደሩን ይነግረናል። ሁንድስ ሩል ደግሞ ሁንድስ ሩል ምንድነው የሚለን? ኢኳል ኢነርጂ ኦርቢታልስ ኦር ዲጀነሬት ኦርቢታል እንላቸዋለን። ኢኳል የሆነ ኢነርጂ ኦርቢታል ያላቸው ወይ ደግሞ ዲጀነሬት ኦርቢታል ምንድናቸው? እስቲ በደንብ እናያለን። ከላይ are of each occupied by a single electron before the second electrons of opposite spin enters the orbital። እነኚህ ዲጀነሬት ኦርቢታል የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ 2p ላይ ማለት ነው ምን አለ መሰላችሁ የራሳቸው እንትን አላቸው። ለምሳሌ 2px 2py እና 2pz p ነው ግን በሶስት እንትኖች እንከፍለዋለን ማለት ነው። ሶስት የተለያዩ ቫሪያብል ይዞ ማለት ነው። 2px ሶስት ኮምፖነንት አለው ማለት ነው። p በራሱ px py እና pz ተመሳሳይ ኢኳል የሆነ ኢነርጂ ያላቸው ኢኳል ኢነርጂ ኦር ዲጀነሬት ኦርቢታል እንላቸዋለን። እነኚህ 2px
2py እና 2pz። ስለዚህ እነኚህ ላይ ኢነርጂ ኤሌክትሮን ስናስቀምጥ እነኚህ ኦርቢታሎች ላይ ማለት ነው ኤሌክትሮን ስናስቀምጥ ስፓይኖች አሉ፣ ወደ ላይና ወደ ታች የሚሆኑ ስፓይኖች። መጀመሪያ ሶስቱንም መሙላት አለብን እንጂ 2px ላይ ብቻ ወደ ላይና ወደ ታች አስቀምጠን 2py ባዶ ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም ሁሉንም በአንዳንድ እናዳርሳለን መጀመሪያ፣ ከዛ ቀጣይ ነው ሁለተኛ ምን ደግሞ ሌላኛውን ስፓይን ማለት ነው። ያንን ህግ ነው የሚነግረን ይሄኛው። in other word each of the 3 2p orbitals 2px 2py and 2pz will hold a single electron single የሆነ ኤሌክትሮን ነው የሚይዙት ማለት ነው መጀመሪያ before any of them receive second electron ሁለተኛ ኤሌክትሮን ከመቀበላቸው በፊት መጀመሪያ የምናስቀምጠው እያንዳንዱ ላይ ሲንግል የሆነ ኤሌክትሮን ማለት ነው። it states that each degenerate orbital 2px 2py and 2pz must first receive one electron before any of the orbital can receive second electron ተመሳሳይ መጀመሪያ ማለት ነው ሁለተኛ ኤሌክትሮን ከመቀበላቸው በፊት መጀመሪያ እያንዳንዳቸው አንዳንድ ኤሌክትሮን ለናዳረስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኤክሱ ላይ ብታዩ ማለት ነው 1s 2s 2p ይለናል አይደል? 2p 3 ኮምፖነንት አለው x y እና z ማለት ነው። ልክ x ላይ ሁለት አስቀምጠን y z ላይ ደግሞ ባዶ ነው። x ላይ ሁለት አስቀምጠን እንደዚህ አይነት አቀማመጥ ትክክል አይደለም። መጀመሪያ ስፓይኑን ወደ ላይ በማድረግ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ወደ ታችም አይቻልም። ስለዚህ ሁሉም ላይ ሞልተን ከዛ ትርፍ ኤሌክትሮ ካለን መተን ኤክስ ላይ ደብል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁንድስ ሩል ኤግዛም ላይ እንደዚሁ ነው የምጠይቃችሁ ስለ ዲጀነሬት ኦርቢታሎች ማለት ነው። ዲጀነሬት ወይ ደግሞ ኢኳል ኢነርጂ ያላቸውን ኦርቢታሎች መጀመሪያ ስናስቀምጥ በሲንግል ኤሌክትሮን ሞልተን ቀጣይ ነው በደብል የምናደርጋቸው ማለት ነው። ደብል ስፓይን የምናደርጋቸው። the third one is Pauli exclusion principle የሚባለው it is no two electrons can have the same 4 quantum numbers, that is they must differ in at least one of the 4 quantum numbers። ሁለት ኤሌክትሮኖች ተመሳሳይ የሆነ አራቱንም ኳንተም ነምበሮች ከላይ ባለፈው እንዳሳዩአችሁ ኳንተም ነምበር አለ ኤን አለ ኤል አለ ሰብሼሉ ማለት ነው። ይሄ ኤምኤል ምናምን የምንላቸው ማለት ነው ስፓይን ኦፍ እነኛን አራቱን ኳንተም ነምበሮች ሊያሟላ አይችልም። በአራቱም ኳንተም ነምበር ተመሳሳይ ሊሆን የሚችል ኤሌክትሮን የለም ነው። ሁለት ኤሌክትሮኖች ቢያንስ በአንዱ ኳንተም ነምበር ይለያያሉ የሚል ሐሳብ ነው እዚህ ጋር የሚያነሳልን። ስለዚህ each orbital contains a maximum of 2 electrons እያንዳንዱ ኦርቢታል ሁለት ኤሌክትሮን ነው ሊይዝልን የሚችለው ስፓይኑ ማለት ነው ወደ ላይና ወደ ታች። ከዛ ማክሲመም ሁለት ኤሌክትሮን አንድ ኦርቢታል ሊይዝ የሚችለው እንጂ ከዛ በላይ ኤሌክትሮን ማስቀመጥ አንችልም ነው አንድ ኦርቢታል። these two electrons must have opposite value for the spine ኦፖዚት የሆነ ስፓይን አላቸው ወደ ላይና ወደ ታች which is generally indicated by showing the electron as arrows pointing upward or downward ወደ ላይ ወይ ደግሞ ወደ ታች በማድረግ እናስቀምጣለን። ልክ እዚህ ጋር እንደሚታየው 1s ላይ ወደ ላይ ወደ ታች 2s ላይ ግን ሁለቱንም ወደ ላይ ማስቀመጥ አይቻልም። አንዱን ወደ ላይ አንዱን ወደ ታች ልክ እንደዛው ሁለቱንም ወደ ታች ማስቀመጥ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ የሚያነሳልን ማን ነው ማለት ነው? ፓውሊስ exclusion principle ይለናል ማለት ነው። no two electrons can have the same 4 quantum numbers ማለት ነው። እንደገና ስፓይናቸው they are opposite ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። እነኚህን በኤግዛም መልክ እንደዛ ልጠይቋችሁ ስለሚችሉ ያዟቸው። እዚህ ቴብል ውስጥ ባለፈው ያየናቸው ናቸው። ለምሳሌ ኤል ኤን 1 ሲሆን ኤል 0 ነው። ኤል 2 ሲሆን ደግሞ 0 1 ይሆናል። ኤል ማለት ነው። ኤል ማለት ደግሞ ኤን -1 ስለሆነ ማለት ነው። እንደዛ የሚል ሐሳብ ነው። ተመሳሳይ ስለሆነ ከላይ በደንብ እየፈጠንኩኝ የሚሄደው ከበር ለማድረግ ነው ማለት ነው። ልክ እዚህኛው ጋር ደግሞ ኤክሰፕሽኖች አሉ። ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን ላይ ስናስቀምጥ ማለት ነው አርገን 4s2 3d4 ለምሳሌ ኤክስፔክትድ እና ኦብዘርቭድ እሱን ስታዩት ማለት ነው አርገን 4s2 3d4 ኦብዘርቭድ አርገን 4s1 3d5 ለምሳሌ ክሮሚየም ማለት ነው 24 ነው ያለው። ኤክስፔክት የሚደረገው ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን ስናስቀምጥ
አርገን 4s2 3d4 ነው። ነገር ግን ኦብዘርቭ የሚደረገው በምን መልክ ነው ተቀምጦ የምናገኘው 4s1 3d5 ሆኖ ነው የምናገኘው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ለምንድነው? ስቴብል ለመሆን ነው። አንድ ኤሌመንት ማለት ነው ስቴብል ለመሆን ሲል ለምሳሌ 3d4 ከመሆን ይልቅ 3d5 ቢሆን መጨረሻው ይሻላል፣ ሞር ስቴብል ይሆናል። ስለዚህ ለዛ ነው ኦብዘርቭ ስናደርግ በዚህ መልክ የምናገኘው ማለት ነው። ኮፐርንም ስናይ አርገን ኤክስፔክት የምናደርገው ማለት ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን 1s2 2s2 4 ምናምን እያልን አርገን 18 አይደለ 18ቱን ወክለን በአርገን ወክለን ቀጣይ የቀረውን 18 ነበረ 11ዱን ማለት ነው በዚህ በሌላው በ4s2 እና 3d9 ብለን ስናስቀምጥ ኤክስፔክት የሚደረገው አርገን 4s2 3d9 ነው። ነገር ግን ኦብዘርቭ የምናገኘው በምን መልክ ነው 4s1 3d10 ነው። አርገን 4s1 3d10 ነው። ይሄ የሆነበት d9 ከሚሆን d10 ቢሆን ሞር ስቴብል ይሆናል። ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ኤክሰፕሽን ሩሎች ያዛችሁ ኤግዛም ላይ አርገን ብሎ 3d4 ከሚሆን ይልቅ 3d5 3d10 መጨረሻ ያለው ፉል ቢሆን ወይ ሃፍ ቢሆን ማለት ነው የ10 ሃፍ ወይ 5 ምናምን እንደዛ አይነት ነገሮች ስቴብል ያደርጋሉ አተሙን ማለት ነው። The reason for this exception to AFBO principle is not completely understood. አልሆነልንም። ምክንያቱም አፍቦ ፕሪንሲፕል ቅድም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው እንትን መሙላት አለበት። ሰከንድ ከመሄዳችን በፊት ከሎስት ኢነርጂ ሌቭል ነው ወደዛ መሄድ ያለብን የሚል ሐሳብ ነው ያስቀመጠልን አፍቦ። ነገር ግን ኤክሰፕሽን ስላለው ነው እዚህ አንዳንድ እነኚህን ኤክሰፕሽኖች ደግሞ ማየት ያስፈልጋል። ለምን እንደሆነ ኤክሰፕሽኑ ኮምፕሊትሊ የተረዳ ነገር የለም። ነገር ግን ሞር በቃ ሞስትሊ የሚታወቀው ስቴብል ለመሆን but it seems that the half filled 3d subshell of chromium 3d5 and the fully filled 3d subshell of copper 3d10 lends special stability to the electron configuration stability ይሰጣል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። apparently having a half filled 4s subshell and half filled 3d subshell gives a lower energy state for chromium atoms than having a 4 filling 4sን ፊል ከማድረግ ይልቅ 4sን ማለት ነው ፊል ከማድረግ ይልቅ 3dን በሃፍም ይሁን በሙሉ ፊል ማድረግ ሞር አተሙን ኦር ክሮሚየምን ማለት ነው ሎወር ኢነርጂ ላይ እንዲቀመጥ ያደርግልናል። ስቴብል እንዲሆን ማለት ያ ኤሌመንት ስቴብል ሆኖ እንዲቀመጥ ያደርግልናል ይለናል። ኤክሰርሳይሶቹን ሞክሯቸው ቶሎ ለመፍጠን ማለት ነው። the other thing is periodic table and the periodic properties of elements. The periodic law or modern periodic table tells us that if we arrange the elements in order of increasing atomic number, we periodically encounter elements that have similar chemical and physical properties. ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ያስፈለገበት ምክንያት ማለት ነው ኤሌመንቶች የተቀመጡት በአቶሚክ ነምበራቸው አሬንጅ ተደርገው ስለሆነ ሲምፕሊ ማለት ነው የነሱን ፊዚካልና ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸውን የኤሌመንቶቹን በቀላሉ ለመለየት ያግዘናል። ኬሚካል ፕሮፐርቲስ and physical properties of elements can be easily understood ማለት ነው። Elements in a group have similar chemical and physical properties and those within a period have properties that change progressively across the table. አንድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶችን ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካልና ፊዚካል የሆነ ኬሚካላዊና ፊዚካላዊ ፕሮፐርቲ አላቸው ተመሳሳይ ማለት ነው። ነገር ግን በግሩፕ ሳይሆን በፔሪዮዲክ ቴብሉ እንደዚህ ወደ ጎን ስንሄድ የተለያየ ወይ ቼንጅ እናያለን። ፊዚካልና ኬሚካል ፕሮፐርቲ የተለያየ እንደሆነ እናያለን across the table። ነገር ግን within the group they have similar chemical and physical properties. Classification of elements representative or main group element የምንላቸው አሉ። እነሱን S እና P ብሎክ ኮንሲስት ያደርጉልናል። representative or main group elements እዚህ ጋር ማለት ይችላልላችሁ ፔሪዮዲክ ቴብሉ ላይ ማለት P ብሎክ ኤሌመንት እና S ብሎክ ኤሌመንቶች ቦዲ በግራ በኩልና በቀኝ በኩል የምናገኛቸውን representative or main group element እንላቸዋለን። S እና P block elements. The chemical properties of the representative elements are determined by the number of valence electron in their atoms. Chemical property of የነኚህን representative ኤሌመንቶች ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸውን ዲተርማይን ለማድረግ ቫላንስ ኤሌክትሮናቸውን
እንጠቀማለን ማለት ነው። ትራንዚሽን ኤሌመንት የሚባሉ አሉ ዲ ብሎኮች ማለት ነው። በዚህ በመሃል የሚገኙትን ትራንዚሽን ኤሌመንትስ እንላቸዋለን። ዚስ አር 4 ሲሪስ ኦፍ ትራንዚሽን ኤሌመንትስ 3D 4D 5D 6D ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኢነርጂ ሌቭል ኦፍ ዲ ኦርቢታል። እነኚህን ዲ 3D 4D የምንላቸውን በውስጡ ይይዛል ማለት ነው። ዲ ብሎክ በአብዛኛው ሜታል ናቸው። ኢነር ትራንዚሽን የምንላቸው አሉ ከታች ማለት ነው። ኢነር ትራንዚሽን ኤሌመንት እና ላንታናይድ ኤሌመንቶች ማለት ነው። እነሱ ዚስ አር ኤፍ ብሎክ ብለን እንጠራቸዋለን። ዜር አር 2 ሲሪስ ኦፍ ኤፍ ብሎክ 4ኤፍ እና 5ኤፍ አሉ። ከላይ 4ኤፍ ከስር ደግሞ 5ኤፍ አለ። ላንታናይድ ኦር አክታናይድ እንላቸዋለን ወይ በሌላ ስም ማለት ነው። ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል ኢዝ አንኤብል ቱ ኢንክሉድ ኢነር transition element in main frame. They have been allotted the same single place in periodic table, so their electronic configuration are not identical. Besides, the variation in their properties is not much. 4F የምንላቸውን ላንታናይድ ብለን እንወስዳቸዋለን። 5F የምንላቸውን ደግሞ አሴታናይድ ሲሪስ ብለን እንወስዳቸዋለን። so the general properties of metals and non-metals are ዲስቲንክት። የሜታል እና የነን ሜታል ፕሮፐርቲያቸው ይለያያል። ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ማለት ነው። ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ዛት ዲስቲንጉሽ ሜታል ፍሮም ነን ሜታል አር ሰመራይዝድ ኢን ቴብል። በቴብሉ ሰመራይዝ ተደርጎልናል ይለናል። ባጭሩ ዲ ትራንዚሽናል ኤሌመንት፣ ፒ ብሎክ አሉ ሪፕሬዘንታቲቭ እና ኤሌመንቶች ኤስ እና ፒ ብሎኮች ማለት ነው። እንደገና ኢነር ትራንዚሽኖች አሉ ከታች ላንታናይድ እና አሴታናይድ ማለት ነው። እነሱን ፔሪዮዲክ ቴብሉን በማየትም እንትን ማለት ትችላላችሁ። ዘ ቨርቲካል ኮለምን አር ሪፈርድ ቱ አስ ግሩፕ የምንላቸዋለን። ይሄ ቀጥታ ያለውን ቨርቲካሉን ማለት ነው ግሩፕ ብለን እንወስደዋለን። ዌራስ ዘ ሆሪዞንታል ዋን ኢዝ ፔሪድ ነው፣ ይሄ አግድም ያለው መስመር ማለት ነው። ኤሌመንትስ ኢን ግሩፕ ሃቭ ሲሚላር ኬሚካል ኤንድ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ። ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል እና ፊዚካላዊ ፕሮፐርቲ አላቸው። ነገር ግን ዊዝን ኤ ፔሪድ ማለት ነው። በሆሪዞንታል ወደ ጎን ስንመጣ ግን ፕሮፐርቲው ይቀያየራል። ቼንጅ የተለያየ ፕሮፐርቲ አላቸው ዊዝን ኤ ፔሪድ። several groups of elements have common names that are used so frequently they should be learned. የተለያዩ ግሩፖች ያው በተለያየ ኔም ኮመን ኔም አላቸው የተለያየ ማለት ነው። ለምሳሌ 1A ግሩፖች አሉ። ከሃይድሮጅን ውጭ ያሉትን ምን ብለን እንወስዳለን? አልካላይን ሜታሎች አሉ። ግሩፕ 2A ኤሌመንቶችን ደግሞ አልካላይን ኤርዝ ሜታሎች አሉ። አልካላይን ኤርዝ ሜታሎች ግሩፕ 2A ኤሌመንቶችን አልካላይን ኤርዝ ሜታል ግሩፕ 2A ኤሌመንቶችን አልካላይን ኤርዝ ሜታል ብለን እንወስዳለን። ግሩፕ 2A ኤሌመንቶችን አልካላይን ኤርዝ ሜታል ብለን እንወስዳቸዋለን። ግሩፕ 6A ኤሌመንቶችን ደግሞ ሃሎጅኖች ናቸው ኦር ሳልት ፎርመር ናቸው ማለት ነው ብለን እንወስዳቸዋለን። የመጨረሻዎቹን ደግሞ ኖብል ጋሶች ናቸው ግሩፕ 8ዎች ማለት ነው። the other thing is periodic variation physical property. periodic tableን በማየት ምን አይነት ቫሪዬሽን እናያለን የሚለው ነው። as we move across the periodic table atoms become smaller due to increasing effective nuclear charge. በአግድም ማለት ነው። በፔሪዮዲክ ቴብሉን ወደዚህ ወደ ጎን ስንሄድ አቶሚክ ራዲየስ ምን እየሆነ ይሆናል? ቢካም ስሞለር እየሆነ ማለት እየቀነሰ ይሄዳል። የአንድ አተም ራዲየሱ እየቀነሰ ይሄዳል ዊዝን ዘ ፔሪድ ማለት ነው። ወደ አግድም ሆሪዞንታሊ ስንሄድ እንደዛ ነው። as we move from left to right across a period in the periodic table atomic radius of a representative element decrease as a proton is added to the nucleus and an electron is added to a particular. ስለዚህ ባጭሩ atomic radius ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ምን ስለሚሆን ስለሚጨምር ማለት ነው። effective nuclear charge ከምን እንደሆነ ከታይ እናያለን። the effective nuclear charge experienced by an electron in an outer shell is less than the actual nuclear charge. This is because the attraction of outer shell electron by the nucleus is partially counterbalanced by the repulsion of
ዚስ አውተር ሼል ኤሌክትሮንስ ለምሳሌ አንድ ውጪ ላይ ያለች ኤሌክትሮን የመጨረሻ ሼል ላይ ያለች አንድ ኤሌክትሮን ውስጥ ባሉ ኤሌክትሮኖች ትገፋለች፣ ሪፔል ትደረጋለች። ነገር ግን ኒውክለስ ውስጥ ደግሞ ፕሮቶኖች ስላሉ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆኑ ፕሮቶኖች ስላሉ ዳችን ኤሌክትሮን አትራክት ያደርጓታል። ስለዚህ ባላንስድ ይሆናል ማለት ነው። ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖች ተመሳሳይ ቻርጅ ስላላቸው ሪፔል ያደርጓታል፣ ነገር ግን ውስጥ ያለ ፕሮቶን ደግሞ አትራክት ያደርጋል። ስለዚህ ያንን ካውንተር ባላንስ ያደርግልናል። ይሄ ኢፌክቲቭ ኒውክለር ቻርጅ ማለት ነው። ሶ ዚስ ኮንሰፕት ኦፍ ስክሪኒንግ ኦር ሺልዲንግ ኢፌክት ሄልፕስ አስ ቱ አንደርስታንድ መኒ ፔሪዮዲክ ትሬንድስ ኢን አቶሚክ ፕሮፐርቲ። ስለዚህ ይሄ ኮንሰፕት ሺልዲንግ ኢፌክት የሚለውን አንደርስታንድ ለማድረግ ዊዝን ፔሪዮዲክ ቴብል ይጠቅመናል ማለት ነው። ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖች ፑሽ ሲያደርጓት ኒውክለስ ደግሞ አትራክት ያደርጋታል ያችን ኤሌክትሮን። ኮንሲደር አናተም ኦፍ ሊቲየም ለምሳሌ ሊቲየምን ብናይ ማለት ነው 1s2 and 1 ኤሌክትሮን in 2s2 ኦርቢታል 2s1 ብለን እናስቀምጠዋለን። 3 ኤሌክትሮን ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያለችዋን አንዷን ኤሌክትሮን ሁለት ኤሌክትሮኖች ፑሽ ሲያደርጓት ፕሮቶን ደግሞ ኒውክለስ ውስጥ ኒውክለስ ማለት ነው አትራክት ያደርጋታል። ይሄ ካውንተር ባላንስ ይሆናል ማለት ነው። the electron in the 2s orbital is fairly effectively screened from the nucleus by the 2 electrons in the field 1s orbital, so the 2s electron does not feel the full 3 charge of በቃ ባጭሩ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ለምሳሌ ምን አድርገን እንወስደዋለን? ለምሳሌ ሶዲየም 11 ነው፣ 11 ኤሌክትሮን አለው። ነገር ግን ስናስቀምጠው ማለት ኮንፊገሬሽን ስናስቀምጠው መጨረሻ ላይ አንድ ኤሌክትሮን ትቀረናለች አውተር ሞስት ሼል ላይ ማለት ነው። ዛት ኤሌክትሮን ያቺ ኤሌክትሮን ማለት ነው ፑል ትደረጋለች በ10 ኤሌክትሮኖች ፑል ስትደረግ ወደ ውጪ ማለት ነው። ማነው ፑሽ ስትደረግ ሪፔል ስትደረግ ማለት ነው። ሪፔል ስትደረግ ማለት ነው በ10 ኤሌክትሮን ሪፔል ስትደረግ በኒውክለስ ደግሞ አትራክት ትደረጋለች። ለምሳሌ እሺ አንድ ሶዲየም 11 ኤሌክትሮን አለው። ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን ስናስቀምጥ መጨረሻ ላይ አንደኛው ኤሌክትሮን አውተር ሞስት ሼል ላይ ትገኛለች። ያቺ ኤሌክትሮን በ10 ኤሌክትሮኖች ሪፔል ስትደረግ ኒውክለስ ደግሞ አትራክት ያደርጋታል። ስለዚህ ካውንተር ባላንስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጃችን 11 ሲቀነስ 10 1 ይሆናል ማለት ነው። የማግኔዚየምም እንደዛው አውተር ሞስት ሼል ላይ 2 ኤሌክትሮን እናገኛለን። ስለዚህ ያቺ 2 ኤሌክትሮን እናገኛለን አውተር ሞስት ሼል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነኛ 2 ኤሌክትሮኖች 10 ኤሌክትሮን ከውስጥ አለን ማለት ነው። በ10 ኤሌክትሮን ሪፔል ሲደረግ ኒውክለስ ደግሞ አትራክት ያደርጋል ወደ ውስጥ ማለት ነው። ሁለቱ ካውንተር ባላንስ ይሆናል። ስለዚህ 12 ሲቀነስ 10 + 2 እናገኛለን። ስለዚህ ያን ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ማለት ነው ስናይ ዊዝን ኤ ፔሪድ ሆሪዞንታሊ ስንሄድ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ እየጨመረ ሲሄድ ደግሞ አቶሚክ ራዲየስ ደግሞ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ያ ማለት አትራክት የሚያደርገው የፕሮቶን ቁጥሩ ፕሮቶኑ ማለት ነው አትራክት የሚያደርገው ይጨምራል ማለት ነው ፕሮቶን ነምበር። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ሲጨምር አቶሚክ ራዲየስ ይቀንሳል ማለት ነው ዊዝን ኤ ፔሪድ ሆሪዞንታሊ። ዛዘር ዋን ኢዝ አዮኒክ ራዲያል አዮኒክ ራዲየስ okay ionic radii of metal always greater than the corresponding cation because they lost electron from shell which reduced electron repulsion። ለምሳሌ ይሄኛው አዮኒክ ራዲ የሚባለው ለምሳሌ አንድ ሜታል ኤሌክትሮን ሪሊዝ ሲያደርግ ራዲየሱ ይቀንሳል። ለምሳሌ ማግኔዚየም ራዲየሱ ከማግኔዚየም 2+ ያንሳል ማለት ነው። ማግኔዚየም ይበልጣል ከማግኔዚየም ምክንያቱም ኤሌክትሮን ምን ስላደረገ ሪሊዝ ስላደረገ ማለት ነው። ሲምፕሊ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ አዮንስ anions are always larger than the neutral atom from which they are formed because there is addition of extra electron to the shell። ነገር ግን ኔጌቲቭ ቻርጅ ከሆነ ኤሌክትሮን ሪሊዝ ሳይሆን ጌን ካደረገ አዮኒክ ራዲየሱ ይጨምራል። ለምሳሌ ክሎሪን ማይነስ ይበልጣል ከክሎሪን ኒውትራል ምክንያቱም ክሎሪን ምንም ጌን ያደረገው ኤሌክትሮን ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ አቶሚክ ራዲየሱ ይጨምራል፣ ሪሊዝ ሲያደርግ ደግሞ አቶሚክ ራዲየሱ
ይቀነሳል ማለት ነው። both size of cations and anions decrease from left to right across a period, whereas both cations and anions size increase are going down a group. የካታዮኖቹም ይሁን የአናዮቹ ማለት ነው ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ እንትናቸው ይቀንሳል ሳይዛቸው ማለት ነው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ሆሪዞንታሊ ስንሄድ ሳይዝ እየቀነሰ ይሄዳል። ነገር ግን በግሩፕ ማለት ነው ዊዝን ግሩፕ ዳውንዋርድ ወደ ታች ስንሄድ ሳይዝ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። within an isoelectric series radii decrease with increasing atomic number because of increasing nuclear charge. በአይሶኤሌክትሪክ ሲሪስ የምንላቸው አይሶኤሌክትሪክ ሲሪስ ማለት እነዚህ ለምሳሌ ሶዲየም ፕላስ ማግኔዚየም ፕላስ 2 አልሙኒየም ፕላስ 3 ፍሎሪን ማይነስ እነዚህ ለምሳሌ ሶዲየም ፕላስ ማለት 11 ነበረው አንድ ኤሌክትሮን ሪሊዝ ሲያደርግ 10 ሆነ። ማግኔዚየም ፕላስ 2 12 ኤሌክትሮን ነበረው 2 ኤሌክትሮን ሲሰጥ 10 ቀረው። አልሙኒየም 13 ነበር 3 ኤሌክትሮን ሪሊዝ ሲያደርግ 10 ቀረው። ፍሎሪን 9 ነበረ 1 ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ 10 ሆነ። ኦክሲጅን 8 ነበረው 2 ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ 8 ሆነ። እነኚህ ተመሳሳይ የሆነ የኤሌክትሮን ቁጥር አላቸው። የኤሌክትሮን ቁጥራቸው ተመሳሳይ ነው። እነኚህን ኤሌመንቶች አይሶ ኤሌክትሮኒክ ኤሌመንትስ እንላቸዋለን። እነኚህ ኤሌመንቶች their radius decreases with increasing atomic number because of increasing nuclear charge. አሁን እዚህ ጋር ኒኩለር ቻርጅ ሲጨምር ማለት ነው አቶሚክ ራዲየስ ይቀንሳል ብናል ከላይ ማለት እንዳየን። ነገር ግን የአቶሚክ ነምበራቸው ዲፈረንት አይፈጥርም። ኤሌክትሮን ነው ሪሊዝ ጌን የሚያደርጉት እንጂ የአቶሚክ ነምበር ለውጥ አይደረግም አያረጉም ማለት ነው እዚህ ጋር። ምክንያቱም ሶዲየም አቶሚክ ነምበሩ 11 ነው። ሶዲየም አቶሚክ ነምበሩ 11 ነው። ማግኔዚየም አቶሚክ ነምበሩ 12 ነው። የአልሙኒየም 13 ነው። አቶሚክ ነምበር ቼንጅ የለውም። ኦንሊ ኤሌክትሮን ጌን ኦር ሪሊዝ ነው የተደረገው እዚህ። ስለዚህ የኤሌክትሮን ቁጥር ልዩነት ነው እንጂ አቶሚክ ነምበር እንዳለ ነው። ስለዚህ አቶሚክ ነምበሩ ሲጨምር ማለት ነው ራዲየስ ዲክሪዝ ዊዝ ኢንክሪዚንግ አቶሚክ ነምበር ሲጨምር እንትኑ ይቀንሳል ማለት ነው። ሳይዙ ይቀንሳል። ምክንያቱም በአቶሚክ ነምበር ውስጥ ማለት ነው ማን አለ? ፕሮቶን አለ። ፕሮቶን ነምበር ካለ ሞር እንትኖቹን ኤሌክትሮኖችን ማለት ነው አውተር ሞስት ሼል ላይ የሚገኙ ኤሌክትሮኖችን አትራክት ስለሚያደርግ ሳይዙ ይቀንሳል ማለት ነው። ፕሮቶን ነምበር ሲጨምር አቶሚክ ራዲየሱ ይቀንስልናል ማለት ነው። ያ ነው ኮንሰፕቱ ማለት ነው። ስለዚህ አይሶኤሌክትሪክ አዮንስ ዊዝን ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ኮር ኤሌክትሮንስ ኤሌክትሮን ነምበራቸው ተመሳሳይ የሆኑ አይሶ ኤሌክትሮኒክ አዮኖች እንላቸዋለን። ሶ ኦል ሃቭ ዘ ሴም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አስ ኒየን እንደ ኒየን ማለት ነው 10 አላቸው። በት ኢን ተርምስ ኦፍ ሳይዝ በሳይዝ ስናስቀምጣቸው ግን አቶሚክ ነምበሩ እየጨመረ ሲሄድ ሳይዙ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አልሙኒየም ትልቅ ሳይዝ ስላለው ኦር ደግሞ አቶሚክ ነምበሩ 13 ስለሆነ ሳይዙ ትንሽ ነው ከነኚህ ካሉት ማለት ነው። ስለዚህ ቦርደር ስናስቀምጠው ናይትሮጅን 7 ነው አቶሚክ ነምበሩ። ስለዚህ ይበልጣል በአቶሚክ ራዲየስ እሱ ግሬተር ዛን ኦክሲጅን ግሬተር ዛን ፍሎሪን ግሬተር ዛን ሶዲየም እያለን እናስቀምጥ። the ion with the greater number of proton in an isoelectronic series will be the smallest. The ion with the greater number of proton in an isoelectric series will be the smallest due to the greater nuclear charge pulling the electron in closer. ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ greater number of ያለው ብዙ ፕሮቶን ያለው አንድ አዮን ማለት ነው በሳይዝ ያንሳል። ምክንያቱም ግሬተር የሆነ ኢነርጂ ፑል ስለሚያደርገው ማለት ነው ኤሌክትሮኑን ወደ ኒውክለስ ማለት ነው። ስለዚህ አዮኒክ ራዲየስ አክሮስ ፔሪድ ይቀንሳል። ወደ ሆሪዞንታሊ ስንሄድ ይቀንሳል። ነገር ግን ዳውን ግሩፕ ማለት ነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት አቶሚክ ራዲየስ። ልክ እንደዛው እነኚህን ኤግዛምፕሎች ማየት ትችላላችሁ። the other thing is ionization or potential energy የምንለው ነው። it is the minimum amount of energy required to remove an electron from ground state or loosely bounded atom in gaseous state. የሆነች ኤሌክትሮን ማለት ነው ሪሙቭ ለማድረግ አውተር ሞስት ሼል ላይ የሚገኝ አንድን ኤሌክትሮን
ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀመውን ኢነርጂ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ብለን እንወስደዋለን። ለምሳሌ አንድ ኤሌክትሮን በሆነ ከታች እናየዋለን። ፈርስት አዮናይዜሽን፣ ሰከንድ አዮናይዜሽን የሚባሉ አሉና it measures how outermost electron held by the nucleus። ያውቺ አውተርሞስት ሼል ላይ መጨረሻ ሼል ላይ ያለች አንድ ኤሌክትሮን በኒኩለስ ተይዛለች፣ አትራክት ትደረጋለች። ስለዚህ how much በጣም ነው የተያዘችው ወይስ ሉዝሊ ነው የተያዘችው የሚለውን እንትን ይለናል። በኤሌክትሮን በጣም አትራክት የምትደረግ ከሆነ ሃይ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ከኒኩለሱ አትራክት የሚያደርጋት ያንን መንጭቆ የሚወስድ ኢነርጂ ያስፈልገናል። ሃይሊ አትራክት ከተደረገች ማለት ነው። ያ ኢነርጂ አዮናይዜሽን ኢነርጂያችን ይጨምራል በዛ ሰዓት። ነገር ግን ያቺ ኤሌክትሮን ሉዝሊ ቀለል አድርጎ ስለሆነ ከሆነ የያዛት ኤሌክትሮኗን ሎ የሆነ አዮናይዜሽን ኢነርጂ በቀላሉ ሪሙቭ ማድረግ መንጭቆ መውሰድ ይቻላል ኤሌክትሮኗ። ስለዚህ the first ionization energy also called first ionization energy potential energy is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to form an ion with first plus charge ማለት ነው። ይሄ ማለት first ionization energy ማለት መጀመሪያ ሼል ላይ ያለች አንድ ኤሌክትሮንን ለመውሰድ የምንጠቀመው ከዛ ቀጣይ ionization energy second ionization ቀጣይ ሼል ላይ ማለት ነው። elements with low ionization energy low የሆነ ionization energy ያላቸው lose electron easily to form cation በቀላሉ ኤሌክትሮንን ሉዝ ያደርጋሉ። low ionization energy ያላቸው ኤሌመንቶች ለምሳሌ ሜታሎች ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ በቀላሉ። ምክንያቱም ይሄ ፕሮፐርቲያቸው ነው ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ማለት ነው። ጌን ከማድረግ ይልቅ ሉዝ ማድረግ ይመርጣሉ። እነሱ ሎ የሆነ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ። እሺ እንዳይበዛባችሁ ፈጠን ዋናውን ብናይ ይሻላል። the order of ionization energy decreased as third ionization energy is greater than second, greater than first because it is too difficult to remove an electron from cation space። ሰርድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ከማድረግ ቀጣዩን ኤሌክትሮን ሞር ለኒኩለስ የሚቀርበውን ሪሙቭ ማድረግ ይከብዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ is greater than second, first እያለ በኦርደር እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። in general ማለት ነው in general ionization energy increase across the period በፔሪዮዲክ ቴብል ማለት ነው ionization energy ይጨምራል ሆሪዞንታሊ ስናይ ማለት ነው። because increasing nuclear effective charge ማለት ነው by 1 the size of atoms decrease with which results the outer electron bound tightly with the nucleus። ሳይዙ በጣም ትንሽ ነው ማለት ያቺ outer ኤሌክትሮን ከኒኩለስ ጋር በጣም ተጣብቃ ታይትሊ በደንብ ተይዛ ነው ያለችው የሚለውን ሐሳብ ይነግረናል ማለት ነው። so ከሌፍት ወደ ቀኝ ስንሄድ ማለት from left to right ionization energy እየጨመረ ይሄዳል የሚለውን ካያችሁ በኋላ within a group ግን እየቀነሰ ነው የሚሄደው በግሩፕ ሾርትሊ ያው ኤግዛም ላይ የሚጠይቋችሁ ionization energy across a period ionization energy downward within a group ምናምን እያለ ነው የምትጠይቁት። ምክንያቱም የሆነ ኤሌመንት ይሰጣችሁና ያ ኤሌመንት የተለያዩ ኤሌመንቶች ይሰጡና ኦርደር ኦፍ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አያይዙ ነው የሚሰጣችሁ። እነኛን በፔሪዮዲክ ቴብል ሆሪዞንታሊ ከሆነ አዮናይዜሽን ኤነርጂ እየጨመረ ይሄዳል። ዳውንዋርድ ዊዝን ግሩፕ ከሆነ ደግሞ አዮናይዜሽን ኤነርጂ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም we need minimum low amount of energy to remove the outermost electron ማለት ነው ዊዝን ግሩፕ ዳውንዋርድ ስንሄድ ይቀንሳል። ሌላኛው ኤሌክትሮን አፊኒቲ ነው። it is the electron affinity of an element may be defined as the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom to form negative charge። ያኛው ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ነው አዮናይዜሽን ኤነርጂ። ይሄኛው ግን አንድን ኤሌክትሮን የሆነ ኤሌመንት ላይ አድ ስናደርግ ሪሊዝ የሚደረገውን ኢነርጂ ምን ብለን እንወስደዋለን? ኤሌክትሮን አፊኒቲ እንለዋለን። x + e ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢነርጂ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ
ኤሌክትሮን አፊኒቲ ሪሊዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ኤሌክትሮን አድ ስናደርግ this process can be either endothermic or exothermic depending on the element። ይሄ ፕሮሰስ ኢንዶተርሚክ ኢነርጂ ጊል ሊያደርግ ይችላል፣ ነገር ኦር ደግሞ ኤግዞተርሚክ ኢነርጂ ሪሊዝ ሊደረግም ይችላል። ኤሌክትሮን አድ በምናደርግ ሰዓት ኤሌመንቱ ላይ ወይ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል ወይ ደግሞ ኢነርጂ ጌን ማድረግ ሊያስፈልገው ይችላል። ዲፔንዲንግ ምን አይነት ኤሌመንቱ ላይ ዲፔንድ በመሆን you can see that many of these elements have negative values of EA, which means that energy is released when the gas atom accepts an electron። አብዛኞቹ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቫልዩ ኦፍ ኤሌክትሮ አፊኒቲ እናገኛለን። ነገር ግን አሉ አንዳንዶች ኢነርጂ የሚያስፈልጋቸው ኤሌክትሮንን አድ ለማድረግ ኢነርጂ የሚፈልጉ ኤሌመንቶች አሉ። በዛ ሰዓት ኤሌክትሮ አፊኒታችን ፖዚቲቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። So however for some elements energy is required for the atom to become negatively charged and the value of electron affinity is positive. Electron affinity energy is always required to bring a negative charge electron closer to another negative charge anion። ኤነርጂ ያስፈልጋል አንድ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ አናዮን ላይ ሌላ ኤሌክትሮን አንጥተን ለመጨመር ኤነርጂ ያስፈልገናል። So the addition of a second electron to anion form anion with -2 charge is always endothermic። ስለዚህ ይሄንን ፕሮሰስ ኢንዶተርሚክ ወይም ኢነርጂ ያስፈልገናል ኦር አብዞርብ ያደርግልናል። ይሄኛው ፕሮሰስ ኦር ሪአክሽን ማለት ነው። አንድን ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ኤሌመንት ላይ አድ ለማድረግ ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ነው የምንከተለው ማለት ነው። ስለዚህ ዞስ ወይ ደግሞ ኢነርጂ አድ ነው የምናደርገው። ዞስ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኦፍ አናዮንስ አር ኦልዌይስ ፖዚቲቭ። ኤሌክትሮ አፊኒቲያችን በዚህ ሰዓት ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። Most elements have no affinity for additional electron and those have electron affinity equal to 0። ስለዚህ አንዳንድ አብዛኛዎቹ ኤሌመንቶች ኤሌክትሮን አድ ለማድረግ አፊኒቲ የላቸውም። በዛ ሰዓት ኤሌክትሮ አፊኒቲያችን 0 ይሆናል። we can represent the electron affinity of helium and chlorine as ለምሳሌ ሂሊየም እና ክሎሪንን ልክ ኤሌክትሮ አፊኒቲያቸው 0 ነው። ምክንያቱም ኤሌክትሮን አድ ለማድረግ እንትን አይደሉም ማለት ነው። Halogens have this electron configuration which are most electron affinity to form a noble gas configuration። እነኚህ ሃሎጅኖች ኖብል ጋስ ለመሆን ነው ወደዛ ነው ጥረት የሚያደርጉት ማለት ነው። ባጭሩ ኤሌክትሮ አፊኒቲ ዊዝን ኤ ፔሪድ ማለት ሆሪዞንታሊ ስንሄድ ኢንክሪዝ ያደርጋል ኤክሰፕት ኖብል ጋስ። ዊዝን ኤ ግሩፕ ደግሞ ኤሌክትሮ አፊኒቲ ዲክሪዝ ያደርጋል የሚለውን ሐሳብ ብቻ ያዙ ለኤግዛም። ያንን ከያዛችሁ ይሰጣችኋል። የተለያዩ ኤሌመንቶች ይሰጣችሁና ዘን ኦርደር ኢን ኦርደር ኦፍ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኢን ኦርደር ኦፍ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ኢን ዘ ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ራዲየስ አስቀምጡ ምናምን እንደዛ ነው የሚጠይቁትና ኤሌመንቶቹን በተለይ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ምን አይነት አቀማመጥ አላቸው የሚለውን ሪሜምበር አድርጉ ማለት ነው። ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ኦፍ አን ኤሌመንት ኢዝ ኤ ሜዠር ኦፍ ዘ ሪላቲቭ ቴንደንሲ ኦፍ አን ኤሌመንት አተም ቱ አትራክት ኤሌክትሮን towards its when it's chemically combined with another atom። ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ማለት የአንድ ኤሌመንት ኤሌክትሮን አትራክት የማድረግ አቅም ማለት ነው። አንድን ኤሌክትሮን ወደ ራሱ የመጎተት አቅም ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ እንለዋለን። ኤሌመንትስ with high electronegativity non metal often gain electron to form anions። በተለይ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲያቸው ሃይ የሆኑ ኤሌመንቶች ነን ሜታሎች ናቸው። ኤሌክትሮን ወደ ራሳቸው የመሳብ አቅማቸው ሃይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሎሪን ይበልጣል ከኦክሲጅን ፎን ብላችሁ ያዙት። ይሄን FON በጣም ሃይ የሆነ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ያላቸው ኤሌመንቶች ፎን ብላችሁ ብትይዙ፣ ምክንያቱም ሃይ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ሃይ የሆነ የመጀመሪያው ፍሎሪን ነው፣ ቀጣይ ኦክሲጅን ነው፣ ቀጣይ ናይትሮጅን ነው። ስለዚህ ፎን ብላችሁ ብትይዙት ይቻላል ማለት ነው። ኤሌመንትስ ዊዝ ሎው ኤሌክትሮኔጌቲቭ ሜታሎች ናቸው። ሎው የሆነ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ያላቸው ኤሌመንቶች ሜታሎች ናቸው እና ኦፍን ሉዝ ኤሌክትሮን ቱ ፎርም ካታዮን በቀላሉ ኤሌክትሮንን ሉዝ ያደርጋሉ እንጂ ኤሌክትሮንን አጥብቀው አይይዙም። ፎር ዘ ሪፕሬዘንታቲቭ ስለዚህ በፔሪዮዲክ ቴብል ላይ አክሮስ ኤ ፔሪድ ሆሪዞንታሊ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ዳውንዋርድ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኤክሰፕት ኖብል ጋስ ማለት ነው። ዛዘር ዋን ይሄው እንደዚህ አሬንጅ አድርጉ ምናምን እንደዚህ ኤሌመንት ሰጥቷችሁ ግዛን in the form of ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ምናምን አሬንጅ አድርጉ ምናምን እንደዛ አይነት ጥያቄ ነው።
ካራክተሩን ዊዝን ኤ ፔሪድ እና ዊዝን ዳውንዋርድ ዊዝን ኤ ግሩፕ ምናምን የሚለውን ሀሳብ በደንብ ለይታችሁ ማወቅ ነው። ዛዘር ቲንግ ኢዝ ሜታሊክ ካራክተር ነው። ሜታሊክ ካራክተር ኢንክሪዝ ፍሮም ቶፕ ቱ ቦቶም ኤንድ ዲክሪዝ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት። ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ዊዝን ኤ ፔሪድ ሜታሊክ ካራክተር ሲቀንስ፣ ዳውንዋርድ ማለት ነው ዊዝን ኤ ግሩፕ ደግሞ ሜታሊክ ካራክተር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ነን ሜታል ካራክተር ዲክሪዝ ፍሮም ቶፕ ቱ ዳውን ቦቶም። ስለዚህ ከላይ ወደ ታች ስንሄድ ዊዝን ኤ ግሩፕ ማለት ነው ነን ሜታሊክ ካራክተር እየቀነሰ ሲሄድ፣ ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሜታሊክ ካራክተር ዊዝን ኤ ግሩፕ ኢንክሪዝ ሲያደርግ፣ ሜታሊክ ካራክተር ዊዝን ኤ ፔሪድ ሆሪዞንታሊ ዲክሪዝ ያደርጋል የሚለውን ሀሳብ ያዙ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዛዘር ፋይናል እዚህ ጋር ያለው አድቫንቴጅ ኦፍ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ጥቅሙ ምንድነው? ፔሪዮዲክ ቴብል ማለት ነው ጥቅሙ በአጠቃላይ ጀነራሊ ስናየው the classification of the element is based on the atomic number which is fundamental property of an element። ስለዚህ ክላሲፊኬሽኑ በአቶሚክ ነምበር ነው ቤዝድ ሆኖ የተቀመጠው። ይሄ ደግሞ የኤሌመንቶችን ፕሮፐርቲ በቀላሉ ለመለየት ይጠቅመናል። the reason for placing isotope at one place is justified as classification is on the base of atomic number። ስለዚህ አይሶቶፖቹንም ከዚህ ለመለየት ይጠቅመናል። ምክንያቱም በአቶሚክ ነምበር ስለሆነ አሬንጅ የተደረጉት፣ አይሶቶፖች ደግሞ በዋናነት ማስ ነምበርና ኒውትሮን ነምበርና ማስ ነምበር ላይ ነው አይሶቶፖች ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር በቀላሉ ፕሌስ ለማድረግ ለማስቀመጥ ያግዘናል። ሌላኛው it explains the periodicity of the properties of elements and relates them to their electronic configuration። ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽናቸውን ለማስቀመጥ የአንድን ኤሌመንት ፕሮፐርቲውን ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽኑን በቀላሉ ለመለየት ፔሪዮዲሲቲውን ማለት ነው እንደዛ ይጠቅመናል። the position of elements that were misfits on the base of mass number anomalous pairs like argon and potassium could be justified on the base of atomic number። በአቶሚክ ነምበር ነው የተቀመጠው። ምክንያቱም በማስ ነምበር ቢሆን ኖሮ ሚስፊት ያደርግብናል ማለት በትክክል ሊቀመጥልን አይችልም። ለምሳሌ አርጋንና ፖታሲየም ተቀራራቢ ቦታ ላይ ሊሆኑብን ይችላሉ ነበር። ነገር ግን በአቶሚክ ነምበር መቀመጡ ነገሩን ሞር ሲምፕል ያደርገዋል ማለት ነው። the other thing is the lanthanide and actinides are placed separately at the bottom of the period። ላንታናይዶች እና አክታናይዶች separately ስለተቀመጡ በቀላሉ ለመለየትም ይጠቅመናል። the last thing is the table is simple, systematic and easy way for remembering the property of various elements as it is based on the electronic configuration። ስለዚህ የሲስተማቲካሊ ስለሆነ ሲምፕል በሆነ መንገድ ስለተቀመጠ በቀላሉ ኤሌመንቶችን ሪሜምበር ለማድረግ ያግዘናል ማለት ነው። ቻፕተር 1 ጨርሰናል። ሰማሪውን ማንበብ ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንቀጥላለን። ሌሎቹንም ቻፕተሮች ከቨር እናደርጋለን። ይመቻችሁ።